हाय एवरीवन गोटे न्यू भिडियो स्वागत। देखो बर्तमान आम डिस्कसन करवा बहुत ही इंपोर्टाट जिनस प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता आउ हेतु उदय भागवत। जदि आम देखा प्रेम भक्ति ब्रह्मगीतार रचयिता होती जशवंत दास आउ हेतु उदय भागवत रचयिता होती बंधुगण शिशु अनंत दास। जदि आम देखा बहुत ही इंपोर्टाट जिनस अटे और लंग क्वेश्चन भी आसी पारे। तो देखो मुझे कहि प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता जदि क्वेश्चन आसब तो एथिरे कौन रही देखु राधा कृष्ण आउ प्रेम भक्ति तत्व विषय रे रही। जदि आपन को क्वेश्चन दिज्व जे प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता कथा जदि आपन को क्वेश्चन पचार तो केमिति पचार प्रेम भक्ति ब्रह्मगीतार बनित राधा कृष्ण आउ प्रेम भक्ति तत्व विषय रे आलोचना कर। तो उत्तर कौन करेंगे प्रथम कवि परिचय देदेवे देन आपने स्टार्ट करेंगे उत्तर लिखापी। तो देखु फास्ट अफ ऑल कही रखुच्छी जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथे एमतीका वीडियोस पाइबापी आउ बेल आइकन को प्रेस करके सब ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिथे जद्वारा कि सर्वप्रथम वीडियोस देखिपारे। तो फास्ट अफ ऑल आम देखा देखु देखु बंधुगण प्रेम भक्ति ब्रह्मगीतार कवि होती जशवंत दास। तांकर समय जदि कहि देखु 1470 रु 1550 ख्रीष्टाब्द एतकी रही। और देखु जशवंत दास जगतसिंहपुर जिलार अढंग ग्राम जन्म ग्रहण करते। पिता नाम हूँ जगु मल्लिक और माता नाम हूँ रेखा देवी किंतु एठिरे भगवान मल्ल देइछि एटा तो भूल हो। तो आपन को देखौछि देखंतु बंधुगण जशवंत दास ना जगतसिंहपुर जिला रो अढंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करते। और पिता नाम हूँ देखंतु पिता नाम हूँ जगु मल्लिक और माता नाम हूँ रेखा देवी और से जाति रे क्षत्रिय थिले। आउ देखंतु वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने परवर्ती समय से दास धारण करते। और जदि हम देखा अच्युतानंद दास उदय कहानी अनुसार जशवंत दास 1487 ख्रीष्टाब्द जन्म ग्रहण करते। तापर कौन लिखे देखु तापर कौन लिखे देखु बंधुगण जशवंत दासंकर पिता जगु मल्लिक देखु कुजंग राजा पाखरे जड़े सामरिक विभाग कर्मचारी रूपे कार्य करुथिले। आउ देखंतु जशवंत मध्य पिता परि सामरिक कलारे निपुणता लाभ करी निज ग्राम निकट में जमीदार रघुराम चंपती पाखरे से कटुआल काम करुथिले। आ परवर्ती समय रघुराम भगिनी अंजना को विवाह करते जशवंत दास। आउ जदि आम देखा देखंतु जदि आम देखा जशवंत वैष्णव दीक्षा ग्रहण कले आउ जड़े गृही सन्त भाव अनुगामी मानक निकट में परिचित थे। जदि आम देखा बंधुगण देखु जशवंत तांको समय वैष्णव सन्त आउ थे देखु अच्युतानंद दास आउ शिशु अनंत दास तांको सह संपर्क थिला। जदि आम देखा जशवंत दास कौन कौन रचना करते प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता शिव स्वरोदय तापर गोविंद चंद्र एमतीका ग्रंथ गुड़िक से रचना करते। शिशु देखु जशवंत दास यहाँ रचना करते। आउ कौन लिखे देन आपण मैंने लिखे जे कौन लिखे देखु प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता आउ तांकर जदि आम देखा प्रेम भक्ति आउ ब्रह्मगीता यही कवि देखु भक्त कवि जशवंत दास गोटे तत्व ग्रंथ अटे। देखु जशवंत दासंकर प्रेम भक्ति आउ ब्रह्मगीता गोटे तत्व ग्रंथ अटे। एथिरे देखंतु कौन कौन वर्णना कराई एथिरे जोग पंडित ज्ञान मिश्रा भक्ति धर्मर विभिन्न साधना संपर्क में वर्णना होइछि। जदि आम देखा बंधुगण 5 गोटी अध्याय कवि ज्ञान मिश्रा भक्ति धर्मर विभिन्न तत्व संपर्क में वर्णना करिसंती। जदि आम देखा देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस कृष्ण अर्जुन उक्ति प्रत्युक्ति छंदरे ग्रंथटी रचित होइछि। आउ गीतारे जेपरी अर्जुन पचारुछंती ठीक सेहीपरी कृष्ण देखंतु गीतारे अर्जुन पचारुछंती और उत्तर किए दौरान कृष्ण दौरान उत्तर सेमिति प्रश्न आ उत्तर रही यही प्रेम भक्ति ब्रह्मगीतार
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରାଧା ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରି ରହିଛି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ରୂପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ସାଧନାର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଜାତ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଆଉ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସେ ସ୍ୱଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରୁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଉର୍ମୁଧୁର୍ମୁ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱାଲା ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ପଞ୍ଚକଲା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଁକାର। ଆଉ ଏହି ଓଁକାରରୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ସାଧନାର ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ରାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ନାରୀ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ମନେ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଆଚାର ପ୍ରକୃତ ସାଧନାର ବହିରଙ୍ଗ ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୌଡ଼ୀୟ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ସାଧନାରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପରକୀୟା ନାୟିକା। ରାଧାର ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରି ରାଧା ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଥିଲାଗି ବୈଷ୍ଣବ ସୂତ୍ରକାରମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଆଉ ପରଜନ୍ମ ଆଦି କଥା କହି ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହିଁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ପଡ଼ି ସେଥିରୁ ନୀଳ କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଉ ବରୁଣ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଆଉ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିପାରି ନୀଳାକନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ତୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବରୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ବରୁଣ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଆଉ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ନୀଳାକନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା କରିଛି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିବା ସତ୍ୟ ନାମକ ଋଷି ନୀଳାକନ୍ୟାର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ନୀଳକନ୍ୟା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଋଷିକୁ ନପୁଂସକ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଋଷି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ନୀଳକନ୍ୟାକୁ
ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଲାଭ କରିବାର ବର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉଭୟ ବର ଆଉ ଅଭିଶାପର ମିଳନରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନପୁଂସକ ଆଉ ରାଧାର ସ୍ୱାମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଭିଷେକୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ କାଲିମା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଥିବା ବେଳେ କବି ଯଶୋବନ୍ତ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଥିବା ବେଳେ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସାରସ୍ୱତ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନା ଗୀତାର ଆଙ୍ଗିକରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡବୁକ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୀତାର ଆଙ୍ଗିକ ରୂପରେ ରଚିତ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଏହାର ବକ୍ତା ଆଉ ଶ୍ରୋତା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶୀ ଉପାସନାରେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରୀଶକୁ ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣ କହିବାର ସ୍ଥଳରେ କବି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭାଗବତ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଛି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଗୋଟିଏ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଗି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ 5ଟି ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବେ ଏମିତିକା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ କ'ଣ ପଚାରିବ, ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କବି ପରିଚୟ ଦେଇଦେବେ। କ'ଣ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚସଖା ଉପାସନା ଧାରାର କବି ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା, ତ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କପିଲ ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୌରୀ ଦେବୀ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପୁସ୍ତକରୁ ଜଣାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଏମିତି ଲେଖିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକୁ ଯିବେ,
ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁକ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ। କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଆଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ହେତୁ ଆଉ ମନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ରଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେତୁ ଆଉ ମନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଆଉ ନାନାଦି ବିଷୟ ବାସନାରେ ଜନିତ ମନକୁ ସଂଯତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେତନାର ଉପଦେଶ ହିଁ ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରେ ହେତୁ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଜୀବ ବାସନା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ କବି ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦିବ୍ୟ ସାଧନା ମଣ୍ଡପ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଗର ଜଳରୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ସୁନ୍ଦର ମଣିମୟ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ କନ୍ୟାଗଣ ବିରାଜମାନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି କବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚେତା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ନା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାରୁ ସେ ଚେତାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଉପଦେଶ ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତିକା। ତାପରେ ଉପଦେଶ ଦେଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେତୁ ଆଉ ମନର କଥୋପକଥନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେତୁ ଆଉ ମନର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ସାଧନା ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ନାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧାମ ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଆପଣର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଜ୍ଞାନ ସାଧନାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ମନ ଆଉ ଗୁରୁ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନକୁ ସ୍ଥିର ନିର୍ମଳ ରଖିପାରିଲେ ଗୁରୁ କୃପା ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ ହିଁ ସାଧକର ଗୁରୁ ଆଉ ମନ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ। ଏଇ ମନ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅମାନିଆ ହୁଏ, ଠିକ୍ ପାଗଲା ହାତୀ ପରି ଆଚରଣ କରେ। ଆଉ ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଶୁଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେପରି ମନରୂପୀ ମତ୍ତଗଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରି ପାରିବ କି ହେତୁ। ଆଉ ହେତୁ ଉଦୟ ହେଲେ ସାଧକର ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଭିତର ସବୁ ରହସ୍ୟ ତାକୁ ଜକମକ ହୋଇ ଦିଶିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବା, ମାଟି ପଥରର ଦିଅଁ ପୂଜିବା, ତଡ଼ାଗ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଲିବା ବା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହେତୁ ଉଦୟ ହେଲେ
ସାଧକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ନିତ୍ୟ ମିଳନ ସଂସଦର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର ବାଣୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷରେ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା, ଗୁରୁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ପରି ସେଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ସାକାର ରୂପ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି କୃପା ହେଲେ ପଙ୍ଗୁଗିରି ଲଙ୍ଘିଯିବ ଆଉ ମୁକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଚାଲ ଆଉ ଭାଗବତର ସବୁ ସାଧନାର ଧାରାରେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ। କାଲର ସବୁ ନିରାଶା, ହତାଶା, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟାରେ ହେତୁର ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ହେତୁ ଜାଗିଲେ ନା, ଆଉ ହେତୁ ଜାଗିଲେ ସକଳ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ କାରୁଣିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାପଦ ବା ରୁଦ୍ର ପଦ ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। କବି ଅନନ୍ତ ଦାସ ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ପାଠ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରଣ ଗୁରୁ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁକିଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ପଠିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କହିବା। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।